کیا کبھی آپ نے رات کے آسمان میں ستاروں اور کہکشاؤں کے رقص کو دیکھ کر گہرے رازوں کی تلاش کی ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کا کھوج لگائیں گے جو سیاروں اور کہکشاؤں کے مداروں میں پنہا ہے، اور اس کائنات کے خالق کی عظمت کو سمجھیں گے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے آسمان کو دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ یہ کائنات کس قدر منظم اور بے عیب طریقے سے چل رہی ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سیارے اپنے مداروں میں اربوں سال سے گھوم رہے ہیں، یا کہکشائیں ایک عظیم رقص میں مصروف ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی پیچیدہ اور دقیق ترتیب کسی خالق کی حکمت کے بغیر وجود میں آ گئی ہو؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی گہرائی میں اتریں گے، سیاروں کے مداروں اور کہکشاؤں کی حیران کن دنیا میں، جہاں ہر ذرہ اللہ کی عظمت کا گواہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں مشتری کا وجود زمین پر زندگی کے لیے کتنا اہم ہے؟ مشتری اپنے عظیم الجثہ سائز اور کشش ثقیل کی وجہ سے ایک کائناتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ بے شمار خطرناک شہابیوں اور دمدار ستاروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یا ان کے راستے بدل دیتا ہے، جس سے زمین ان کی تباہ کن ٹکروں سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر مشتری نہ ہوتا تو زمین پر زندگی کا ارتقاء تقریباً ناممکن ہوتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ایسا سیارہ اتنی صحیح جگہ پر موجود ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے؟ ہماری کہکشاں ملکی وے ایک عظیم الشان سرپل شکل کی کہکشاں ہے، لیکن اس کی پیداری کا راز کیا ہے؟ ڈارک میٹر ہیلوز وہ غیر مرئی ڈھانچے ہیں جو کہکشاں کو اکٹھا رکھتے ہیں۔ عام مادہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ کہکشاں کا صرف 15% بناتا ہے، باقی 85% ڈارک میٹر ہے۔ اس ڈارک میٹر کی موجودگی اور اس کا خاص پھیلاؤ ہی کہکشاں کو ایک دوسرے سے بکھرنے سے بچاتا ہے۔ یہ ایک ایسا غیر مرئی سہارا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کے اثرات ہر کہکشاں کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ زمین کا مدار سورج سے ایک خاص فاصلے پر ہے جسے گولڈی لاک زون کہتے ہیں، جہاں پانی مائع حالات میں رہ سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر زمین کا مدار صرف 5% بھی سورج کے قریب یا دور ہوتا تو یا تو تمام پانی بخارات بن جاتا یا مکمل طور پر جم جاتا۔ یہ اتنا دقیق توازن ہے کہ زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، کیا یہ حساب کسی بے شعور قوت کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کہکشان کائنات میں بے ترتیب بکھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم کائناتی جال کاسمک ویب بناتی ہیں۔ یہ جال ریشوں، فلامنٹس، خالی جگہوں، وائڈز اور کلسٹرز پر مشتمل ہے۔ کہکشان ان ریشوں کے ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہیں، جیسے موتی کسی دھاگے میں پروئے ہوں۔ یہ ڈھانچہ اربوں نوری سال پر پھیلا ہوا ہے اور کائنات کے ابتدائی حالات کی ایک دقیق نقشہ کشی کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر کہکشان سفر کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن سورہ زاریات میں فرماتا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ چاند کا زمین کے محور کے جھکاؤ کو مستحکم کرنے کا کردار بھی ایک معجزہ ہے۔ زمین کا محور تقریباً 23.5 ڈگری پر جھکا ہوا ہے، جس سے موسموں کا حسین چکر چلتا ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو زمین کا محور بے ترتیب طریقے سے جھلتا، جس سے شدید موسمیاتی تبدیلیاں آتیں اور زندگی کا ارتقاء انتہائی مشکل ہو جاتا۔ چاند کی کشش ثقل اس جھکاؤ کو اربوں سال سے مستحکم رکھے ہوئے ہے۔ کیا یہ ایک بے مقصد پتھر کا محض اتفاقی عمل ہے؟ ہمارے نظام شمسی میں سیاروں کے مداروں میں ایک حیرت انگیز مداری گونج آربیٹل ریزوننس پائی جاتی ہے، خاص طور پر مشتری کے چاندوں میں۔ مثال کے طور پر آئیو، یوروپا اور گینیمیڈ کے مدار اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی کشش ثقیل ایک دوسرے کو مستحکم رکھتی ہے۔ یہ گونج سیاروں کے نظام کو اربوں سال تک بیدار رکھتی ہے۔ یہ ایک کائناتی سمفنی ہے جہاں ہر ساز اپنے مقرر وقت پر بجتا ہے، کوئی بے ترتیبی نہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی ساختوں میں سے ایک گریٹ اٹریکٹر ہے، ایک ایسا علاقہ جو ہماری کہکشاؤں اور لاکھوں دیگر کہکشاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ 1 ارب نوری سال سے بھی زیادہ بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی کشش ثقل کی ایک غیر معمولی طاقت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات میں بڑے پیمانے پر بھی ایک منظم بہاو اور ترتیب موجود ہے جو کسی عظیم قوت کے زیر اثر ہے۔ کہکشاؤں کے سرپل بازوں کا اربوں سال تک اپنی شکل برقرار رکھنا بھی ایک معمہ تھا۔ سائنسدانوں نے کثافت کی لہروں، ڈینسٹی ویو تھیوری کا نظریہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق یہ بازو مستقل ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ وہ علاقے ہیں جہاں ستارے اور گیس عارضی طور پر زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں۔ یہ لہریں کہکشاں کے اندر سے گزرتی ہیں
और सर्पिल की शक्ल को बरकरार रखती हैं, गोया एक कायनाती लहरसाज इनको मुसलसल तरतीब दे रहा है। हमारी कहकशां मिल्की वे और पड़ोसी कहकशां एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और अरबों साल बाद टकरा जाएंगी। लेकिन ये टकराव तबाहकुन नहीं होगा, बल्कि एक कायनाती रक्स होगा जहां सितारे आपस में टकराए बगैर एक नई बड़ी बैज़वी कहकशां बनाएंगी। ये अमल कायनात में नए सितारों की पैदाश का बायस बनता है, जो तबाही के बजाय तख्लीक का एक खूबसूरत नमूना है। कायनात की वुसअत और इसमें मौजूद कहकशाओं की तादाद नाकाबिले तसव्वुर है। अंदाजा है कि काबिले मुशाहिदा कायनात में तकरीबन 2 खरब कहकशाएं हैं और हर कहकशा में अरबों सितारे हैं। ये तादाद इतनी बड़ी है कि इंसानी जहन इसका अहाता नहीं कर सकता। ये वुसअत और इसमें मौजूद हर कहकशा की मुनफरिद खूबसूरती अल्लाह ताला की कुदरत और तख्लीकी सलाहियत की बेमिसाल दलील है। सूरज का हमारी कहकशान के मरकज के गिर्द मदार भी एक हैरत अंगेज तवाजुन का हामिल है। अगर सूरज की मदारी रफ्तार थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो ये कहकशां से बाहर निकल जाता, अगर थोड़ी सी कम होती तो ये कहकशां के मरकज में गिर जाता, जहां एक अजीम ब्लैक होल मौजूद है। ये दकीक रफ्तार ही हमारे निजाम शमसी को अरबों साल से एक महफूज और मुस्तकिम मकाम पर रखे हुए हैं। कायनात में खाली जगह का तनासुब भी एक अहम निशानी है। सितारों और कहकशाओं के दरमियान वसी और अरीज खाली जगह हैं जो उन्हें एक दूसरे से टकराने से बचाती हैं। अगर ये खाली जगह ना होती तो कायनात एक अफरा तफरी का मंजर पेश करती। ये खालीपन भी एक डिज़ाइन का हिस्सा है जो हरकत और बका को मुमकिन बनाता है। सैयारों के मदारी झुकाव में हैरत अंगेज यकसानियत भी काबिल गौर है। हमारे निज़ाम शमसी के ज़्यादातर सैयारे सूरज के गिर्द तकरीबन एक ही सतह पर और एक ही सिमत में गर्दिश करते हैं। ये हमावार निज़ाम इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। बहुत से दरियाफ्त शुदा गैर शमसी निज़ामों में सैयारे मुख्तलिफ और बेतरतीब झुकाव रखते हैं, जो हमारे निज़ाम शमसी की मुनफरिद तरतीब को मज़ीद नुमाया करता है। कायनात की इब्तदाई हालात में कायनाती माइक्रोवेव पस मंजर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB में मौजूद दर्जे हरारत के मामूली उतार चढ़ाव एनिसोट्रॉपीज ने कहकशाओं और बड़े पैमाने पर ढांचों की तश्कील के बीज बोए। ये उतार चढ़ाव इतने छोटे थे कि अगर ये थोड़े से भी मुख्तलिफ होते तो या तो कायनात में कोई ढांचा ना बनता या हर चीज ब्लैक होल्स में गिर जाती। ये एक ऐसा इब्तदाई नक्शा है जो कायनात के मौजूदा हसीन ढांचे की बुनियाद बना। कशिश साकल का मुस्तकिल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एक ऐसा बुनियादी मुस्तकिल है जिसकी कदर अगर जरा सी भी मुख्तलिफ होती तो कायनात का मौजूदा ढांचा वजूद में ना आ सकता। अगर ये थोड़ा सा मजबूत होता तो सितारे बहुत तेजी से चल जाते और जिंदगी के लिए वक्त ना मिलता। अगर ये थोड़ा सा कमजोर होता तो सितारे और कहकशां कभी बन ही ना पाते। ये एक ऐसा गोल्डीलॉक्स मुस्तकिल है जो कायनात की तख्लीक के लिए बिल्कुल सही है। क्या इन तमाम हक़ाइक़ को महज इत्तिफाक करार दिया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि मुश्तरी का हिफाजती किरदार, डार्क मैटर का गैर मरई सहारा, जमीन के मदार का दकीक तवाज़ुन, चांद का इस्तिक़लाल बख्श असर और कहकशाओं की मदारी गूंज, ये सब कुछ बगैर किसी शाऊर और हिकमत के खुद ब खुद वजूद में आ गया हो? मुल्हिदाना नजरियात अक्सर कुदरती कवानीन का हवाला देते हैं, लेकिन ये कवानीन सिर्फ ये बताते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। ये नहीं बताते कि ये कवानीन खुद क्यों और कैसे वजूद में आए और उन्हें इतनी दकीक तौर पर क्यों तरतीब दिया गया। रियाजियाती तौर पर इन तमाम अवामिल का इत्तिफाकी तौर पर एक साथ रोनुमा होना नामुमकिनात में से है। हर एक हकीकत की अपनी एक अरबों में एक की गुंजाइश है और जब हम इन सब को ज़र्ब देते हैं तो ये तादाद इतनी बड़ी हो जाती है कि इसे इंसानी जहन समझ नहीं सकता। ये सिर्फ ये नहीं कि कायनात पेचीदा है, बल्कि ये इस कदर फाइन ट्यून्ड है कि हर चीज जिंदगी के लिए बेहतरीन हालात पैदा करती है। ये आदादो शुमार किसी बेशऊर अमल की नहीं, बल्कि एक अजीम लामहदूद हिकमत वाले खालिक की निशानियां हैं। कुदरती कवानीन खुद एक खालिक की मौजूदगी का सबूत हैं। वो किसी बेतरतीब अमल से नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म और हकीम हस्ती के हुक्म से वजूद में आए हैं। ये कवानीन कायनात की हर चीज़ को एक ख़ास तरतीब और निज़ाम के तहत चलाते हैं। ये कहना कि कुदरती कवानीन ने ये सब कुछ बनाया, ऐसा है जैसे ये कहना कि एक किताब के कवायद ने खुद ही किताब लिख दी हो, जबकि कवायद सिर्फ लिखने के तरीके को बयान करते हैं। खालिक ही वो ज़ात है जिसने ये कवानीन बनाए और उन्हें कायनात में नाफिज किया। ये कायनात अपने हर मदार, हर कहकशां और हर सितारे के साथ अल्लाह की अज़मत का एक जिंदा सबूत है।
کیا ہم اس عظیم تخلیق میں اس کے خالق کی حکمت اور قدرت کو محسوس نہیں کر سکتے؟ اللہ کی تخلیق کے مزید حیرت انگیز نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔